It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. The Congress party has built our nation foundations up. The Congress party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India. I truly honor the Congress party because it is the most secular party, the largest secular party of the country. I must also say at this moment that as a Christian, it pained me that such cruelty took place in Manipur. 2,000 churches were vandalized, 60,000 people became homeless, and that kind of cruelty is something I am not able to digest even to this day. Therefore I think, well, that is the day I thought, it suddenly struck me that this is what will happen if a secular party is not in power. Therefore I am joining the Congress party, merging YSR Telangana party into the Congress party very gladly today, because I know that Congress party will uphold all the sections of the people in the Indian society. Also, Mr. Rahul Gandhi has gained immense confidence not only in me, but most people in India with his Jodo Yatra, Jodo Bharat Yatra. And that Yatra led to the victory in Karnataka, and also I realized that that is going to have a domino effect in the Telangana, and therefore, because Congress stood a chance of winning in Telangana, I graciously withheld from contesting the Telangana election from the YSR Telangana party, because we did not want to break the anti-KCR vote. And today Congress party won in the Telangana state, and I am most happy that we contributed a part to that victory. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country, and I am very glad that I am going to be a part in making that happen. Whatever responsibility the Congress party will lay on me, I promise to fulfill
that responsibility in all loyalty, integrity and diligence. Thank you very much. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డగా నేను సంతోషిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత వరకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై ఉంటుంది. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులు, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కార్యకర్తలు నాతో పాటు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కావడం జరుగుతుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత కాలం నమ్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేయడమే కాకుండా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయే నాటికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తూనే చనిపోయారు. ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుంది అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చాలా సంతోషం, చాలా గర్వం కలిగించే విషయం అని నేను నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు మన దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పునాదులు వేయడం దగ్గర నుంచి ఈ దేశాన్ని కట్టడం దగ్గర వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం ఉంది. ప్రతి వర్గాన్ని కలుపుకుపోతూ, ప్రతి విశ్వాసానికి, ప్రతి ఫెయిత్కు నమ్మకం కలిగిస్తూ, ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో కలుపుకుపోతూ ముందుకు వెళ్ళిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ఖార్గే గారి నాయకత్వంలో ప్రజలందరికీ మేలు చేస్తుందని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తూ, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కళ, ఏ కళ అయితే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరారో అది నెరవేర్చడానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి బిడ్డ మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ మీద నమ్మకం ఉంచి తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ చేసిన త్యాగాన్ని గౌరవించి ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ ఆహ్వానాన్ని మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు విలీనమవుతున్నాం. ఈరోజు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యత మా మీద ఉంచినా ఆ బాధ్యతను విశ్వాసంతో సంపూర్ణంగా నెరవేర్స్తామని నాతో పాటు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో ఆమె కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. వైఎస్ఆర్ టీపీని హస్తం పార్టీలో విలీనం చేశారు. షర్మిలకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ భావిస్తున్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఆమెను నియమిస్తారని తెలుస్తున్నది. ఏపీలో త్వరలో అసెంబ్లీతో పాటు లోక్సభ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఆమెకు పీసీసీ చీఫ్గా నియమిస్తారని, రాష్ట్రంలో పార్టీని బలోపేతం చేయాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
former Congress president. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో ఆమె కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. వైఎస్ఆర్టీపీని హస్తం పార్టీలో విలీనం చేశారు. ఇదే విషయంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్ లో అందిస్తారు. రాజు, రైట్ నిత్య, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కొద్దిసేపటి క్రితమే కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేసింది షర్మిల. ఏఐసీసీ ఢిల్లీ వేదికగా ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అలాగే రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు షర్మిల. అయితే షర్మిలకు ఎటువంటి పదవులు కేటాయిస్తారు అనేది అయితే పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతూ ఉంది. ఒకవైపు ఏపీ పిసిసి బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని ఒకవైపు కథనాలు వస్తూ ఉంటే, మరోవైపు ఏఐసిసి సభ్యత్వం లేదంటే సిడబ్ల్యూసి సభ్యత్వం ఇచ్చి ఆమెను స్టార్ క్యాంపెయినర్గా నియమిస్తారు అనేటటువంటి చర్చ ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ షర్మిల 2.5 ఏళ్ల పాటు కీలకంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పనిచేశారు. ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అటు తెలంగాణను అటు మరోవైపు వైఎస్ఆర్ పేరును వచ్చే విధంగా కూడా పార్టీ పేరును రూపొందించారు. అనంతరం కూడా పార్టీ జెండాలో తెలంగాణ చిత్రపటాన్ని కూడా ఉంచి ఆమె జెండాను ఆవిష్కరించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 2021 జూలై 8వ తేదీన తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ షర్మిల పెట్టారు. అనంతరం కొద్ది కాలంలోనే 2021 అక్టోబర్లో ఆమె పాదయాత్రను చేవెళ్ల నుంచి ప్రారంభించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘంగా 3,800 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేశారు. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలే కాకుండా రాష్ట్ర రాజకీయాలను అలాగే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతూ కూడా ఆమె జనాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా ఆమె పాదయాత్ర చేసిన సమయంలో ఎటువంటి అంటే బ్రేక్ ఇచ్చిన సమయంలో కూడా కార్లు ఎక్కడం అలాంటివి చేయలేదు. పూర్తిగా పాదాలతోనే చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. అంతేకాకుండా ఎండనక వాననక 3,800 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేసిన అనంతరం కూడా పార్టీకి తెలంగాణలో ఆశించిన స్థాయిలో మైలేజ్ రాలేదనేది అయితే వాస్తవం. అంతేకాకుండా కీలకమైనటువంటి నేతలు అటు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, కాంగ్రెస్, ఇతర పార్టీల నుంచి కూడా షర్మిల పార్టీ వైపు ఏ ఒక్క కీలక నేత కూడా చూడలేదు. అంతేకాకుండా షర్మిలకు ప్రజల్లో కూడా పెద్దగా ఆదరణ కూడా లభించలేదని చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ సమస్యను కూడా వెలికితీసింది ఒక రకంగా షర్మిలానే అని చెప్పుకోవాల్సిన అటువంటి అవసరం అయితే ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రతి మంగళవారం ఆమె పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో ప్రతి మంగళవారం కూడా నిరుద్యోగ యువత కోసం ఆమె దీక్ష చేపట్టారు, నిరసన దీక్ష చేపట్టారు. నిరుద్యోగుల సమస్య కోసం ప్రతి మంగళవారం కూడా ఆమె దీక్ష చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను, అవినీతులను, కుంభకోణాలను ఆమె ప్రశ్నిస్తూనే ఆ అధికార పార్టీని ఎప్పటికప్పుడు కడిగి పారేయడంలో షర్మిల అయితే కీలక పాత్ర పోషించారు. అంతేకాకుండా ఒకానొక సందర్భంలో కూడా షర్మిల ప్రధాన ప్రతిపక్ష రోల్ అంటే అధికార పార్టీని కడిగి పారేయడంలో, విమర్శలు చేయడంలో కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీలను మించారు అనేది కూడా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏది ఏమైనా ఆమె చేసినటువంటి ఈ యొక్క 2.5 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘంగా తెలంగాణలో పనిచేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం పనిచేశారు. అయినా ఆమెకు మొదట పాదయాత్రలో నర్సంపేటలో కావచ్చు, అనంతరం మహబూబాబాద్లో కూడా ఆమె పాదయాత్ర మీద దాడి జరిగింది. ఆమె వాహనాలను కాన్వాయ్ను కూడా అడ్డుకున్నటువంటి పరిస్థితి, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అడ్డుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే బీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వాన్ని అనేక విధాలుగా విమర్శలు చేస్తుంది కాబట్టి ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ నేతలు అడ్డుకున్నారు. ఆమె కాన్వాయ్ని కావచ్చు ధ్వంసం చేశారు. ఆమె వాహనాలను కూడా దగ్ధం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉండింది. అటువంటి పరిస్థితులను కూడా అధిగమించి ఆమె పాదయాత్రను కొనసాగించారు. ఫైనల్గా మహబూబాబాద్లో ఆమె చేసిన విమర్శలకు అక్కడ నేతలు కూడా అడ్డుకోవడం జరిగింది. అనంతరం కూడా కొంతకాలం పాదయాత్రకు బ్రేక్ ఇచ్చింది. తర్వాత గత ఏడాది సంక్రాంతి టైంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్లో ఆమె నేరుగా కాన్వాయ్ మీద దాడి చేసిన సందర్భంగా ప్రగతి భవన్ వద్దకు నేరుగా అదే వాహనంలో వెళ్ళి హల్చల్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఫైనల్గా ఏది ఏమైనప్పటికీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఎన్నికల్లో పాల్గొనలేదు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు ఉంటుంది అనేటటువంటి
చర్చ జరిగినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే మొదటికే మోసం వస్తుంది. అటు అంటే ఆంధ్ర పార్టీగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కూడా ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇతర సీనియర్ నాయకులు కూడా వ్యతిరేకించారు. మొదటికే మోసం వస్తుంది, ఇప్పటికే కేసీఆర్కు అది ప్లస్ అవుతుంది రానున్న ఎన్నికల్లో అనేది కూడా వాళ్ళు ముందే గ్రహించి ఆమెతో పొత్తు వద్దు అనేది కూడా అధిష్టానానికి చెప్పారు. దానిలో భాగంగానే ఆమె పూర్తిగా సైలెంట్ అయిపోయింది. సంపూర్ణ మద్దతు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చింది. ఎన్నికల్లో కూడా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా ఆ పార్టీ నేతలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇదే పూర్తిగా ఆమె పనిచేసినటువంటి తెలంగాణలో పనిచేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ కావచ్చు. అలాగే వైసీపీ 2012లో వైసీపీ గెలుపు కోసం కూడా ఆమె పాదయాత్ర చేశారు. సుదీర్ఘమైనటువంటి పాదయాత్ర చేశారు. అక్కడ కూడా ఏపీలో కూడా ఆమె వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పెట్టక ముందు కూడా వైసీపీ కోసం 2012 అక్టోబర్లో పాదయాత్ర చేశారు. అనంతరం పార్టీ పెట్టిన అనంతరం కూడా తెలంగాణలో 3800 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి ప్రజలకు చేరువయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఇవన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏఐసిసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏపీలో పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు కూడా షర్మిల కీలకంగా పనిచేస్తుంది అనేటటువంటి ఆశాభావం కలిగిన అనంతరం మాత్రమే ఈ యొక్క చర్చలు జరిగాయి. పూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పొత్తుల అంశానికి వచ్చినప్పుడు ఆమెను కరాఖండిగా నువ్వు ఏపీకి పరిమితమై పనిచేయాలి అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా అధిష్టానం వ్యక్తం చేసింది. ఈ యొక్క అంటే వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తులకు అలాగే ఇప్పుడు విలీనానికి సంబంధించి కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డికే శివకుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బెంగళూరులో అనేక సార్లు కూడా డికే శివకుమార్తో పాటు షర్మిల భేటీ అయ్యారు. ఈ మంతనాలు జరపడంలో డికే శివకుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నేతలు నిన్న రాత్రి కూడా కీలక నేతలతో పాటు షర్మిల బ్రదర్ అనిల్ కూడా ఢిల్లీ వెళ్లారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే రాహుల్ గాంధీ ఖర్గే సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్న షర్మిల దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అనేటటువంటి మాటలు చెప్పడం కూడా జరిగింది. నిత్య. రైట్ రాజు, థ్యాంక్ యూ. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇంటిపై ఈడీ దాడి జరిపిన తర్వాత అరెస్టు చేయవచ్చనే వార్తలు సంచలనం రేపాయి. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో విచారణకు హాజరు కావడానికి కేజ్రీవాల్ నిరాకరించిన కొన్ని గంటల తర్వాత అధికార ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాయకులు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మనీ లాండరింగ్ కోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న కేంద్ర ఏజెన్సీ అయిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్లోని అధికారులు కేజ్రీవాల్ను 3 సార్లు ప్రశ్నించడానికి పిలిచారు. గురువారం ఉదయం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నివాసంపై ఈడీ దాడి చేయబోతుందని వార్తలు వస్తున్నాయని, అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ సీనియర్ నాయకురాలు ఢిల్లీ మంత్రి అతిషి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఆప్ పార్టీ సీనియర్ నేతలు సౌరవ్ భరద్వాజ్, జాస్మిన్ షా, సందీప్ పాఠక్ హ్యాండిల్స్పై కూడా ఇలాంటి పోస్టులు కనిపించాయి. కేజ్రీవాల్ 3 సార్లు విచారణ కోసం ఈడీ జారీ చేసిన సమన్లు దాటివేశారు. నవంబర్ 2, డిసెంబర్ 21 తేదీల్లో
ఈడీ ముందు హాజరు కావడానికి కేజ్రీవాల్ నిరాకరించారు. నిబంధనల ప్రకారం కేజ్రీవాల్పై ఎప్పుడైనా నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసి అరెస్ట్ చేయవచ్చని ఆప్ నేతలు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఏప్రిల్లో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆయనను 9 గంటల పాటు ప్రశ్నించింది. ఈ కేసులో సీఎంను నిందితుడిగా పేర్కొనలేదు. రైట్, మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ భవన్కు రెవెన్యూ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. పార్టీ ఆఫీసులో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారంటూ నోటీసులు ఇచ్చింది. పార్టీ ఆఫీస్ నుండి ఛానల్ను ఎప్పటిలోగా షిఫ్ట్ చేస్తారో వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ భవన్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ భవన్కు రెవెన్యూ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. పార్టీ ఆఫీసులో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారంటూ నోటీసులు ఇచ్చింది. పార్టీ ఆఫీస్ నుండి ఛానల్ను ఎప్పటిలోగా షిఫ్ట్ చేస్తారో వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ భవన్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి పవన్ ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. పవన్, బీఆర్ఎస్ భవన్ కు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా చూస్తే 2011 నుంచి కూడా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు పాల్పడుతున్నారు. దానికి సంబంధించి ఎప్పటిలోగా కాల్ చేస్తారని చెప్పి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంబంధించిన భవన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కూడా నోటీసులు అందించారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో చూస్తే వారం లోపు తమకు సమాచారం అందించాలి. ఈ యొక్క పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, అంతేకాకుండా వాణిజ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించొద్దు, కేవలం పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకోవాలి. కానీ మీరు వాణిజ్య కార్యక్రమాలు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారు? 2011 నుంచి వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా అలాగనే నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటిలోగా షిఫ్ట్ చేస్తారు అనేది మాత్రం ప్రధానంగా వారం లోపు తమకు వివరణ ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ఒక నోటీసులో కూడా పేర్కొన్నారు. అయితే వారం తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి సమాచారం ఇస్తున్నారో మాత్రము వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రైట్ పవన్, థ్యాంక్ యూ. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గం నుండి మాచాని వెంకటేష్ పేరును వైసీపీ అధిష్టానం ప్రకటించడంతో నాయకుల్లో లొల్లి మొదలైంది. వైసీపీ అధిష్టానం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని బాహాటంగానే తప్పుపడుతున్న నేతలు పునరాలోచన చేయాలని పట్టుబడుతున్నారు. స్థానిక ఎంపీపీ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ, సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ సభ్యులు, కౌన్సిలర్లు సమావేశం నిర్వహించారు. ఎమ్మిగనూరులో ఎమ్మెల్యే ఎర్రకోట చెన్నకేశవరెడ్డి లేదా ఆయన తనయుడు ఎర్రకోట జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాత్రమే టికెట్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. మాకు కావాల్సింది ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశరెడ్డి సార్కి, లేకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్కి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. లేదంటే అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ ఏకస్థలమై పార్టీ అధిష్టానాన్ని కలిసి నిర్ణయాన్ని సమీక్షించుకోవాల్సిందిగా కోరుతాం. త్వరలో హైకమాండ్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యేగా మాచాని వెంకటేశ్వర గారిని ప్రకటించడం జరిగినది. అందుకు మేమందరము పెద్ద ఆయన
చెప్పినటువంటి మాటలను కాదనలేక ఆయనకు ఎదురు సమాధానం మేము చెప్పలేక ఇవాళ మేమందరము ముక్కుమడిగా ఇక్కడ కూర్చొని మా నిర్ణయాన్ని తెలియజేయడానికి మాకు ఎర్రకోట చెన్నకేశవరెడ్డి గారైతేనేమి మరియు ఆయన తనయుడైనటువంటి ఎర్రకోట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైతేనేమి వారికి సీటును కేటాయిస్తే మేము ముక్కుమ్మడిగా అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి వారి విజయానికి కృషి చేస్తామని సాయశక్తుల హైకమాండ్ వారిని కోరుచున్నాము. హైకమాండ్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యేగా మాచాని వెంకటేశ్వర గారిని ప్రకటించడం జరిగినది. అందుకు మేమందరము పెద్ద ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలను కాదనలేక చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారి నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారి నాయకత్వం నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారి నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారి నాయకత్వం నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు నాయకత్వం చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారి నాయకత్వం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కాసేపట్లో బీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను పరామర్శించనున్నారు. బంజారాహిల్స్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి జగన్ చేరుకుంటారు. గంట పాటు అక్కడే ఉండి మధ్యాహ్నానికి తాడేపల్లి చేరుకుంటారు. ఈ గంట భేటీలో కేసీఆర్ ఆరోగ్య వివరాలను ఆరా తీయడంతో పాటు ప్రస్తుత రాష్ట్ర రాజకీయాలు, ఏపీలో ఎన్నికలు, రాజకీయాలపై స్వల్ప చర్చ జరగనున్నట్లు సమాచారం. మాజీ సీఎం కేసీఆర్కు ఇటీవలే సోమాజిగూడ యశోద ఆసుపత్రిలో హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ జరిగింది. ప్రస్తుతం కేసీఆర్ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సీఎం జగన్ కేసీఆర్ను పరామర్శించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేసీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీయనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ప్రస్తుత రాష్ట్ర రాజకీయాలు, ఏపీలో ఎన్నికలు, రాజకీయాలపై స్వల్ప చర్చ జరగనున్నట్లు సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కాసేపట్లో బీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను పరామర్శించనున్నారు. బంజారాహిల్స్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి జగన్ చేరుకుంటారు. గంట పాటు అక్కడే ఉండి మధ్యాహ్నానికి తాడేపల్లి చేరుకుంటారు. ఈ గంట భేటీలో కేసీఆర్ ఆరోగ్య వివరాలను ఆరా తీయడంతో పాటు ప్రస్తుత రాష్ట్ర రాజకీయాలు, ఏపీలో ఎన్నికలు, రాజకీయాలపై స్వల్ప చర్చ జరగనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సవిన్ ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. సవిన్, మరికొద్దిసేపట్లో ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నివాసానికి రానున్నారు. ఇటీవల 20 మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకొని బంజారాహిల్స్లోని నందినగర్ లో మాజీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకపు చేశారు. త్వరగా తొలుతోలను ఆకర్షించారు. అదేవిధంగా టీడీపీ అధినేత ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు కేసీఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు పరామర్శించి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అప్పుడు జగన్ వస్తారని భావించినప్పటికీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. ఈ రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నివాసానికి వచ్చి కేసీఆర్ ను పరామర్శించడంతో పాటు యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకోబోతున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారానికి దూరమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏపీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు త్వరలోనే జరగనున్నాయి కాబట్టి వీరిద్దరి భేటీకి రాజకీయంగానూ ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవాలని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రధానంగా మొదటి నుంచి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ తో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీతో సన్నిహిత సంబంధాలు నడుస్తూ వచ్చారు. అందులో భాగంగానే ఏపీలో జరిగే రాజకీయ పరిణామాలతో పాటు ఏపీలో జరిగే ఎన్నికల అంశాలపైన కూడా వీరిద్దరి మధ్య భేటీకి చర్చకు వచ్చే అంశం కూడా ప్రధానంగా మనకు కనబడుతోంది. ముఖ్యంగా
ఏపీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అక్కడ బలమైన రాజకీయ పార్టీగా టీడీపీ ఉంది, చంద్రబాబుకు రాజకీయంగా కొంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య రాజకీయ పరంగానూ కొన్ని అంశాలు చర్చకు జరిగే అవకాశం మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. మరోవైపు టీడీపీ జనసేనతో పాటు బీజేపీని కూడా కలుపుకుని వెళ్తారనే ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీ రాజకీయాలతో పాటు ఏపీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి దాదాపు 50 నుంచి 60 మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను మార్చి కొత్త వారికి అవకాశం కల్పిస్తారనే చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీ రాజకీయ అంశాలతో పాటు జాతీయ రాజకీయ అంశాలపై కూడా కేసీఆర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మధ్య చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికైతే టీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తుంటి ఎముకకు శస్త్రచికిత్స జరగడంతో పాటు జాతీయ రాజకీయ నేతలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు వరుసగా పరామర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ కు వచ్చి కేసీఆర్ నివాసానికి వచ్చి కేసీఆర్ తో భేటీ అయ్యి కేసీఆర్ యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకోబోతున్నారు. రైట్ సబీన్, థ్యాంక్ యూ. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.